Namaste, dear learners. Today we will discuss a poem called Dover Beach. The present poem is prescribed for BCom second semester, Rani Chennamma University, Belagavi. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC Ergatti. Before going to deal with the poem, we will see some of the points about the poet who has written the poem. Dover Beach is a poem written by Matthew Arnold, who was a Victorian poet. He wrote, he born in the year 1822 and died in the year 1888. As you know, he was a British poet. Not only poet, he was a cultural critic, and he worked as an inspector of schools in England. Uh, uh, he was also one of the chief Victorian poets. He contributed much to the field of literature during Victorian period. Uh, he has been characterized as a sage writer, a type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues. He writes a kind of poetry or a kind of literature which always instructs the reader on contemporary social issues. ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕವಿತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್, ಓದುಗರಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Time and place of the poem. The present poem is written during or shortly after a visit he and his wife were made to the Dover region of southeastern England. Dover is a place, a coastal area. Dover ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಪೋಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಲ್ಡ್. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ the situation of his contemporary society made him to write this poem. So the setting of the poem is Dover region. They married in the June of 1851 and visited the Dover beach in the same year. The town of Dover is closer to France than any other port city in England. The proximity of Dover to France brings about a kind of religious skepticism in the mind of Matthew Arnold, and he writes this poem to question the belief and the faith which we have had in God at that time. The body of water in Dover coast separate in the coastline of the town from the coast of France in the Strait of Dover. This small body of water separates England from France, and if you sit on the beach, you can see the France country. The France country is visible if we sit on the Dover coast. ಡೋವರ್ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಡೋವರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಗರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. The poet uses first, second and third person point of view in the poem. ಕವಿಯು
ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಜನರಲಿ ದ ಪೋಯಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the observations of the author in third person point of view but shifts to second person when he addresses his beloved. ಕವಿಯು ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he writes the poem in first person point of view but he shifts to second person point of view when he addresses his beloved, his wife. He also uses first person point of view to declare that at least one observation is his alone. The poet intentionally uses all the 3 point of views in the poem to bring about a kind of ironic tone to the poem. ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕವಿಯವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ದ ಪೋಯೆಟ್ shifts to the first person point of view when he includes his beloved and the reader as co-observers. The poet wants to make us clear that there are 2 observers when he was writing this poem. One is his beloved and another one is the reader. The poet, ಕವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಡರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್? ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕವಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೂಸಿ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹವೆವರ್, ಆದರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ a poem is a universal appeal, universal message, and one may say that she can be any woman listening to the observations of any man. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Now we will see the theme of the poem. The main theme of the poem is faith. Faith ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. As I told you, in Victorian period, people have lost faith in God and religion, and this disturbs the poet. He being a religious person, he being a person who had a lot of faith in the God, disturbed because of the attitude, because of the behavior of the Victorian people, and through this poem, through his writings, he wants to restore the lost faith among the people. The poet wants to restore the second faith of the people in God and religion. He wants to restore ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಜನರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ faith in God and religion because of the challenges of the modern times, because of the scientific advancement, because of the theory of evolution by ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ವಿಕಾಸವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜನರು ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್? Dover Beach is a poem with the mournful tone of an elegy. ಎಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಚರಮಗೀತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡಿಗೆ ನಾವು ಎಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೌರ್ನ್ಫುಲ್ ಟೋನ್. ಮೌರ್ನ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದುಃಖ ತಪ್ತ, ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್. ಈ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್. ಮೊನೊಲಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಗತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊನೊಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್. It is a kind of mourning over the death of faith and belief. Actually, the poem is not written over the death of any person, but it is written on the death of faith and belief of the people in God and religion. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಚರಮಗೀತೆ ಇದಾಗಿರದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚರಮಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Now we will read the poem and go on discussing what is happening in the poem. The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast the light gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast. Out in the tranquil bay, come to the window, sweet light, sweet is the night air. The speaker in the first stanza of the poem is addressing his wife Lucy. ಅವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಲೂಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಶೋ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ the window. He looks at the out of the window and he sees the beach and the white cliffs of Dover. It is night time. The poem is set in the night time, and the poet wants his wife to come to the window and look at the beautiful things outside the window. The sea looks calm, and the tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast the light gleams and is gone. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ choose on the night rather than the bright light of day, thus the poem has a dark tone. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಪೋಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ night. See here. And the tide is full. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಅಲೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ and the moon lies fair upon the straits. ಆನಂತರ ಚಂದಿರ, ದ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದಿರ, ಲೈಸ್ ಫೇರ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೋಸ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಗ್ಲೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತುವುದು, ಆರುವುದು, ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಗ್ಲೀಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೇತ್ ಒನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್. ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲಿಮರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲ್ ಬೇ. ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಬೇ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ, ಬೀಚ್. ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡೋ, ಸ್ವೀಟ್ ಇಸ್ ದ ನೈಟ್. The poet describes about the beauty of the sea and the shore and the moon and the cliffs that are standing on the shore, England shore. The tide is full and therefore it is about to go out. He could have chosen any point in the cycle of the tide, but it is important to note that the tide is receding. The poet is actually talking about the receding, retreating tide. He doesn't want to talk about the coming tide, but he is talking about the going back tide. ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಅಲೆಗಳು ಮೊರಳಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ
ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸೋತು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾವು. ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್. And he tells that this is what is happening to the Christian faith. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡೋ ಟು look at the beautiful sea. He see here, come to the window, sweet is the night air. He calls his wife Lucy. ಲೂಸಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. In next stanza, the poet comments about the roar of the sea. I will read out the stanza, then we will discuss. Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, he says, listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling, and they return up the high strand, begin and cease, and then again begin with tremulous cadence, slow, and bring the eternal note of sadness in. The spray on the tide, ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ಬುರುಗು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಮೂನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯನ್ನು ಅಲೆಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ಲಿಸನ್, ಕೇಳು. ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳು. ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೋರ್, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಸೌಂಡು, ಶಬ್ದ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೋರ್, ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಅದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕರ್ಕಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಡ್ ಟು ದ ಶೋರ್. ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಅಲೆಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಬೆನಚು ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೋರ್, ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಸೌಂಡ್, ಹಿ ಸೇಸ್, ವಿಚ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಂಗ್. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ಆ ಬೆನಚು ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಟು ದ ಬೀಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿಯವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟ್ ದೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ದ ಹೈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್. ಬಿಗಿನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಡವನ್ನು ಬಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗಿನ್. ಅವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಟ್ರೆಮ್ಯುಲಸ್ ಕೇಡೆನ್ಸ್. ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೆಮ್ಯುಲಸ್. ಭೂಕಂಪದ ಶಬ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೋರ್, ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಅವು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ? ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. And these tides bring the eternal note of sadness in. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ದುಃಖ ತಪ್ತರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತ ಕವಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ.
Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. And now, because of his classical education, Matthew Arnold is making a comparison with himself and Sophocles. And he says, Sophocles long ago, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೊಫೋಕ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರ ಏನು ಇದ್ದಲ್ಲ, he stood on the shore of Aegean Sea. ಏಜಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, when Sophocles stood, he also heard the same sad note in the tides of the sea. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೊಫೋಕ್ಲಸ್ ನಿಂತಾಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಾನವನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತು. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಜಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಮಾನವನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಆಸೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆನ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಟರ್ಬಿಡ್ ಎಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಸರಿ. ಏನನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಸರಿ, ಮಾನವನ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅದು ಕೂಡ ಆ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟಂಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಸರಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊಫೋಕ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಸೀ ಆಫ್ ಪೇತ್ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಟೂ ಅಟ್ ದ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಶೋರ್, lay like the folds of a bright girdle pearled, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked singles of the world. The sea of Peth, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬುಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಡು ಅಂದರೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಡಪಟ್ಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನಡಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಶೋರ್, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಲೇ ಲೈಕ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಗರ್ಡಲ್ ಪರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೀತಿ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಅದು ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್. ಮಾನವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ನಡಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಬಟ್ ನೌ ಐ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಯಾಂಕಲಿ ಲಾಂಗ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೋರ್. ಈಗ ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇವಲ ಮೆಲ್ಯಾಂಕಲಿಕ್ ನೋಟ್. ಮೆಲ್ಯಾಂಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಃಖ ತಪ್ತ, ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಅಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ದುಃಖ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು. ನಂಬುಗೆಯ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಂಬುಗೆಯ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್. ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು. ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡುವುದು. ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮುದ್ರ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಈ ಮಾನವ ಸಂಕುಲದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಟು ದ ಬ್ರೀದ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ವಿಂಡ್, ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫೇತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ ವಿಂಡ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಏನು ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಡೌನ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಡ್ರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಕೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೇಕೆಡ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೇಕೆಡ್. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ನಾವು ಹಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ. ಲವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು, ಇಬ್ಬರು ಏನಾಗಿರೋಣ, ಸತ್ಯವಾಗಿರೋಣ. ನನಗೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಲೈ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಸೋ ವೇರಿಯಸ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ನ್ಯೂ, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and plight, where ignorant armies clash by night. We should be, I must be faithful to you and you must be faithful to me. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. Why? Because the world seems ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಗೋಪುರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಗೋಪುರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನು? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಲು ಕನಸಿನ ಗೋಪುರ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ವೇರಿಯಸ್, ಬಹಳ ಏನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಜವಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಜಾಯ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ ಲೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ ಸರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ, ಲವ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ಹೀಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಪೇನ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಪೇನ್. ಇಫ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಪೇನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬೇರ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪೇನ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವಂತಹ ನಾವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 lines he talks about a particular battle that took place between Greeks and Sicilians. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ
ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the Greek soldiers were not able to recognize the identity of their enemy soldiers. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದವರು ಯಾರು, ಮಿತ್ರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಯ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, why they got confused? Because there is no light at all. ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕಿಳಿತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ವಿರೋಧಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್. he says that we are like that army. ನಾವು ಆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ಥರ we are fighting our battle in the darkness. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಶತ್ರು ಯಾರು, ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಅನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಶತ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆರ್ಮೀಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬೈ ನೈಟ್. ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನಿಮಿ. ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿರೋಧಿ ದೇಶದ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಮಿತ್ರನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಧವೆಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ. Ignorant armies clash by night. The life of modern man is confused because modern man is fighting a battle in the darkness and modern man is ignorant about his enemy and modern man is ignorant about the reason for his battle with another man. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, Arnold believed that religion had a very important place in life. He, being a religious person, believed that a religion plays an important role in human life, but loss of faith in religion and God had made modern man skeptic. He records how people have become ignorant of the God and religion. The poet tries to restore the faith in God and religion through this poem. Thank you very much. We will discuss other lessons in our next session. Thank you.